A reading taken from the book of Deuteronomy. Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, the peak of Pisgah, which faces Jericho. And the Lord showed him all the land, Gilead, and as far as Dan, all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah, as far as the western sea, the Negev, the plain, the valley of Jericho, the city of palms, and as far as Zor. The Lord said to him, "This is the land, about which I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to your descendants. I have let you see it with your own eyes, but you shall not cross over." So therefore, in the land of Moab, Moses, the servant of the Lord, died, as the Lord had said. And he was buried in a valley in the land of Moab, opposite Bethor. To this day, no one knows the place of his burial. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were undimmed and his vigor unabated. The Israelites wept for Moses in the plains of Moab for 30 days, till they had completed the period of grief and mourning for Moses. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom, since Moses had laid his hands upon him. And so the Israelites gave him their obedience, just as the Lord had commanded Moses. A reading taken from the book of the great prophet Isaiah. Therefore says the Lord God, "My servants shall eat, but you shall go hungry. My servants shall drink, but you shall be thirsty. My servants shall rejoice, but you shall be put to shame. My servants shall shout for joy of heart, but you shall cry out for grief of heart, and howl for anguish of spirit. You will leave your name for a curse to my chosen ones. And when the Lord God slays you, and calls his servants by another name, whoever invokes a blessing in the land shall bless by the God of truth. Whoever takes an oath in the land shall swear by a God of truth. For the hardships of the past shall be forgotten and hidden from my eyes."
പ്രാർത്ഥിക്കും. 23 27 ബർത്ത്ഡേ പ്രയർ മാത്യു, ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ക്രിസ്ത്യൻ. സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതമായ വിശുദ്ധരും സഭയ്ക്കുള്ള യോഗ്യനാകണമെന്ന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കും, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. Amen.
ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. A reading taken from the book of the Acts of the Apostles. Bartimor. But now I know that none of you to whom I preached the kingdom during my travels will ever see my face again. And so I solemnly declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you. For I did not shrink from your proclaiming to the entire plan of God. Keep watch over yourselves and over the whole flock of the Holy Spirit, which has appointed you overseers, in which you tend to the church, God that he had acquired with his own blood. I know that after my departure, savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward, perverting the truth to draw the disciples away after them. So be vigilant and remember that for 3 years, night and day, I unceasingly admonished each of you with tears. And now I condemn you to God, and to that gracious word of his that can build you up and give you the inheritance
inheritance among all who are consecrated. I have never wanted anyone's gold or silver or clothing. You will know well that these very hands have served my needs and my companions. In every way I have shown you that by hard work of that sort you must help the weak and keep in mind the words of the Lord Jesus, who himself said, "It is more blessed to give than to receive." And when he had finished speaking, he knelt down and prayed with them all. They were all weeping loudly as they threw their hands around Paul and kissed him, for they were deeply distressed that he had said that they would never see his face again. Then they escorted him to the ship. Barkimor. A reading taken from the letter of St. Paul to the Hebrews. Barikimor. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teaching. It is good to have our hearts strengthened by grace and not by foods, which do not benefit those who have no right to eat. The bodies of the animals whose blood the priest brings into the sanctuary as a sin offering are burned outside the camp. Therefore, Jesus also suffered outside the gate to consecrate the people by his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the reproach that he bore. For here we have no lasting city, but we seek the one that is to come. Through him, let us continually offer God a sacrifice of praise that is the fruit of lips that confess his name. Do not neglect to do good and to share what you have. God is pleased by sacrifices of that kind. Barikimor. സുവിശേഷ
ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ യജമാൻ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ ഭൃത്യനാരാണ്. യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. കൃത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, യജമാൻ അവനെ തന്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും. എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യന്റെ യജമാൻ താമസിച്ച് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ സഹഭൃത്യന്മാരെ മർദ്ദിക്കുവാനും മദ്യപാന്മാരോട് കൂടി ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും. അവിടെ വിലാപവും ബലിയുമായിരിക്കുമെന്ന് താൻ അരുളി ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ. പരേതരായ ആചാര്യന്മാരെ ദൈവമായിട്ട് ഓർക്കുന്നതായ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആനിയുടെ ഞായർ പരേതരായ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി. ഈ 2 ഞായറാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 49 വാക്യങ്ങൾ. വിശ്വസ്തരായ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ വിശ്വസ്തത അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് അത് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ശുശ്രൂഷ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളതായ ബന്ധം, ആ ബന്ധം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബന്ധം ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ വ്യക്തികളോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ജോലി ദൈവമാണ്. ഒന്ന്, വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവത്തോടുള്ളതായ വിശ്വസ്തത. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു ആ വ്യക്തികളോടുള്ളതായ വിശ്വസ്തത. ഈ തലങ്ങളിലൂടെ പോയ പിതാക്കന്മാരെയും ആചാര്യശ്രേഷ്ഠരെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ബന്ധമുണ്ടോ, ഈ ബന്ധമാണ് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴമനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ. അതാണ് 2 ഭൃത്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ് മരണം. എല്ലാം അറിയാവുന്ന അതിന് പ്രായമോ ആരോഗ്യമോ സമ്പത്തോ ദാരിദ്ര്യമോ ഒരു തരത്തിലും ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കാത്തതായ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ചെയ്തികളെ ഓർക്കാനായിട്ട്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വർഷം പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയി. നമ്മുടെ ഈ ദേശത്ത് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പോകുന്നതായ സാഹചര്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും സഭ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണമേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ദൈവനീതിമാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീതിയോടുകൂടി വിധിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഒപ്പേപ്പറയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത്. സമ്പത്താണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും ഒന്നും ഈ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും സ്വാധീനിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആത്യന്തികമായിട്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ കടന്നുവരവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പ്രഭാരിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ മഹത്വമനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും പരേതരായ ആചാര്യശ്രേഷ്ഠിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലുമൊക്കെ പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. നമുക്കറിയാം വൈദികര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്മാരെല്ലാം ഒരു സാധാരണ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരേതരായ എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും ആചാര്യശ്രേഷ്ഠരെയും എല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറ്റവും വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ പല കാര്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ട് വരുന്നതായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് അത് കാണുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയോടെ നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കട്ടെ. ഇതാവശ്യം കൂടി കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കണം. സ്തോത്രം മഹിമയും പുകഴ്ചയും അനശ്വര കീർത്തിയുമെല്ലാ നേരത്തെ വിടവിടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ആദിമനീതിമാന്മാരുടെ കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രീതിപ്പെടുകയും പുരോഹിതന്മാരുടെ ഹോമങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുകയും ദീർഘദർശികളുടെ വരികളിൽ സന്തുഷ്ടനാകുകയും ചെയ്ത ആരാധനായ സത്യക ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തോത്രം. നീ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ കുർബാനകളെ പൂർണ്ണമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഹാബേലിനും ലോഹിനും മൽക്കിസദേക്കിനും നിന്റെ രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും ശമൂവേലിനും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന മുൻകൂട്ടി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏകനായി മാത്രം ഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും തൃത്വമായി വിശ്വസിച്ചേറ്റ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് ദൈവികമായ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും നേരങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നവരും വെടിപ്പാക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ തിന്മകൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരും വിസ്മരിക്കുന്നവരുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹാദയാൽ എന്റെ പാപങ്ങളും
നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യ മുഴുവനെയും പാപങ്ങളുമായി ചുറ്റുമേ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ നീ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വിശുദ്ധ മഹത്വമുള്ള സഭയുടെ മക്കളും വിശ്വാസികളുമായ സകല മരിച്ചവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നിന്റെ കാരണത്താൽ നീ ഓർമ്മിക്കണമേ. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ദേഹികളെയും ശരീരങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് കാരണത്തിന്റെയും മാതിരിയും വരുമഞ്ഞുടത്തുകളിൽ തെളിക്കണമേ. കർത്താവ് മാതൃനാഥനുമായ രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പാപപരിഹാരമാകണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തിരുമല ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാ സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീക്കിക്കളയണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരണത്താൽ കോപത്തിന്റെ ദണ്ഡനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കണമേ. നിന്റെ ദൈവത്തിന് യോഗ്യവും നിനക്ക് പ്രീതികരമായ ക്രൈസ്തവ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. സമാധാന പ്രിയർക്കുള്ള നല്ല അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അർഹരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാ സ്നേഹത്തിലേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ആയുസ്സിലേക്ക് നയിക്കുകയും സ്വർഗീയ രഹസ്യമുള്ള വെളിപാടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകരും സത്യത്തിന്റെ വചനം കുറ്റം കൂടാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും നിന്റെ സ്വർഗീയ രഹസ്യമുള്ള പരിചാരകരുമായി തീരുവാൻ മനസ്സാകണമേ. ഈ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നിന്റെ കാരണാഗ്രഹത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയുടെയും പേരിൽ ഈ ബലി നിനക്കർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. സ്വർഗീയവും ആധ്യാത്മികവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ പരിമളമായി നീ അംഗീകരിക്കണമേ. കരികൊണ്ടാ നിന്റെ കൃപയും ഉത്തമനാ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തൃക്കൺപാട്ട് നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ കാഴ്ചയും നോഹിന്റെ ബലിയും അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യകല സമർപ്പണവും മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും ആചാര ശുശ്രൂഷയും ശമൂവേലിന്റെ രമ്യാഗങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ. വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാരുടെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും സത്യോപദേഷ്ടാക്കളുടെയും ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപഭംഗരമായ കൈകളെന്ന നീ ധൂപം സ്വീകരിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കളങ്കരഹിതമായി ബലിനെ കർപ്പിക്കുവാനും പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കരുണ മൂലം വിശ്വസ്തരും വിവേകികളുമായ ഭാവന വിചാരിപ്പുകാരുടെ കൂടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനും കൃപയാ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. അവൻ മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ നിനക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും യോഗ്യമാകുന്നു. കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും നയിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കുമാറാകട്ടെ. പാപിയുമായ ദാസനേറ്റ് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ, സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഏകരാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമോ പരിശുദ്ധ ദൈവമായ സമാധാനം
തലകുലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസർക്ക് നിന്റെ കൃപയുടെ ആവാസം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഏകജാതന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായ വിനിമുഖാന്തരം അശുദ്ധമായ സകല വിചാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീക്കിക്കളയണമേ. ഇതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുകയും ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിരകത്തിലെ ഏകജാതന പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും ആവാസവും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിശികാതരായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളായിരിക്കണം. കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവേ, വിശുദ്ധ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരുടെ സംഘങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഉച്ചതലങ്ങളാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പാപമില്ലാത്തവനായ താൻ പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം മരണം കൈവരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ജീവനെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ നിഷ്കളങ്കവും നിർമ്മലവുമായ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് പിതാവായ ദൈവമേ നിന്നെ കാണിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യരായ വിശുദ്ധ സ്ത്രീഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവീൻ, ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഇത് മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചന ജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം വീഞ്ഞു വെള്ളം നിരത്തിയ കാസായമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാട്ടി ശുദ്ധീകരിച്ച് ശിഷ്യരാജന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി ഇത് പാനം ചെയ്യുവീൻ, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ചിന്തപ്പെടുകയും പാപമോചന ജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും രസത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ഞാൻ വരുന്നവരെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും. നിന്റെ സഭാരക്ഷാകരമായ നിന്റെ സകല വ്യാപാരങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ സംഭവജനകമായ രണ്ടാമത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇത് നിന്റെ സഭയെ വിടുകയും നിന്നോട് നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോട് മനതാപപൂർവം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ ദാസർ നിനക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകലത്തെ കുറിച്ചും സകലത്തിന് വേണ്ടി കാരുണ്യവാനായ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
വ്യക്തിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ എന്നോട് തിരുവരണമേ, കർത്താവേ എന്നോട് തിരുവരണമേ, കർത്താവേ എന്നോട് തിരുവരണമേ, ദൈവം ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിയപ്പത്തെ ആശീർവദിച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവമായ മിശിഹായുടെ ശരീരമാക്കി പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. അവനെ കാക്കായവേ വിശ്വത്തെ ഞങ്ങൾ ദൈവമായ മിശിഹായുടെ രക്ഷമാക്കി പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. ഈ തിരുശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടെ ഞങ്ങൾ നിത്യജീവനായി യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിരക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലളിതന്മാർക്കും ആശ്വാസപൂർണമായ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണമേ. സത്യോപദേശിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന മേലതിഷ്മാസഭയുണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിരവധി യാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിന്റെ ആരാധന അപേക്ഷ താല്പര്യം കേട്ട് നിന്റെ സഭാതന കർപ്പിക്കുന്ന ബലികളും ആദ്യഫലങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകരാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളെ സമാധാനത്തിലാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് യാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ സംരക്ഷണ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും അവരുടെ സംഘങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവരോട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് യാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. കർത്താവേ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രേരിതരായവർ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിരക്കുന്ന യാതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസത്തിന് കർശനമായി പരിശോധിക്കരുതേ. എന്നാൽ ശരീരങ്ങളായതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ പാപരഹിതനായ മറ്റാരുമില്ല.
അവൻ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും കരുണയും പാപമോചനവും ലഭിക്കുവാനായി അവനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും പാപഭാരങ്ങൾ നീക്കി ഞങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സദയം ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ പുണ്യദാതാവും പാപവിമോചനമായിരിക്കണമേ. സർവാധനവും സമ്പൂജ്യമാനാം കർത്താവേ ശിഷ്യാടിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ രക്ഷകമായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ബുദ്ധിയെ മനസ്സിൽ നിർമ്മലമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിതായ തന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം പിന്തുണയും പരീക്ഷകളും സംരക്ഷണവും ഉദ്ധാരവുമായിരിക്കണമേ. എന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ വിരാതന പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവേ, അദൃശ്യമായ നിന്റെ വലത്ത് വരിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ. നിന്റെ ഏവരാതിന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലും വിശുദ്ധിയോടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പാപത്തിന്റെ എല്ലാ പൈശാചിക പരവശങ്ങളെയും വിമുക്തരാക്കണമേ. അവൻ മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ നിനക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും യോഗ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധി മഹത്വങ്ങളും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും ഉണ്മയായതുമായതും ഇല്ലാത്തതും അനേകം സാരാംശവും പരിശുദ്ധാത്മത്തിന്റെ കൃതിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും
എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധി വെടിപ്പുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ഒന്നായിരിക്കുന്ന തന്റെ കരുണയാ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ വിലയേറിയ പീഡാനുഭവത്താലതെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ നമ്മോടുകൂടെ
നിന്നെ ഓർത്ത് പാപപരിഹാരപ്രദമാകുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസനിലേക്ക് കൊണ്ടുപിറങ്ങുമാറാകണമേ. ആരാധനയുടെ സംഘത്തെ ആശീർവദിക്കണമേ. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുമിശിഹായുടെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിതരാസമായിരിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നവരും കൈക്കൊള്ളുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇവയിൽ താല്പര്യം ചെല്ലാവുന്ന പരിശുദ്ധാത്മത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ He
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നീക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവതരിച്ച സർവ്വവല്ലഭനുമായ ദൈവമേ, ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ദരിദ്രനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നീക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധാലയമതിനുള്ളിൽ നിന്നെ പരിസേവിപ്പോർക്കാൻ നിന്നാത്മീകവിരുന്നിങ്കൽ സൽപ്രതിഫലമേകുകനാഥ. യാത്രാപക്ഷത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മത്തിന്റെ കൃതിക്ക് ജനയ്ക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തിൽ പോകുകയും ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിന് ജയമുള്ള സ്ത്രീ ഈ തുടർന്ന് കടകൾ വരികയും കുറ്റമക്ഷണിക്കുന്നവരെ ചൂടാത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവിമായ പ്രാർത്ഥനകളെ സഹായം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷിച്ച് സമാധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും Mighty Lord of Father, we thank you for praising for the mighty blessing of your scriptures and faith. Made us the chosen people, the royal priesthood, the holy nation, and people belong to you, for your Son and our Lord Jesus Christ. Lord, help us never grow in faith and enable us to be witnesses and to live through the power of the Holy Spirit. Your divine providence makes us serve you, who is your longer at this church, and through the specific mission, trust this Lord Christ in North America. Grant that we may be faithful to the teachings of the Holy Father and our Lord, and make us instruments of peace and unity. We particularly pray for the Holy Catholic Church, the guardian of the deposit of faith, and for all missionaries who work for the establishment of your kingdom of love. May their work bear fruit, so that the whole humanity may grow and belong to the charity of your Father. We ask this in Christ our Lord. Amen. Lord Jesus, we thank you for this day that we are able to receive the gift of the Eucharist. Lord, we pray for everything on our gospel today, Lord. We bless those who are found working in your business. Lord, in this way we pray especially for our faith journey, Lord. We see our faith and we pray especially for Deacon Luke in this special time of his life, Lord. Lord, we thank you for everything that you've given to him, Lord, everything that you've entrusted to him, all that he knows and all that he's learned, and everything that he's continuing to learn. Lord, we
we pray, Lord Jesus, that he will be found faithfully working in your vineyard. Help him to fulfill his calling in his life, Lord Jesus, and we pray that you will deepen in him a love for us and a love for you, Lord, that he will be a gift to us, to the church, and to the world. For this we pray. കർത്താവേ നിന്നുടെ
അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കാതോലിക്ക ദിനമാണ്. ആവശ്യമാണ്. കാതോലിക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ചെലവുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യോഗ്യനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫാമിലി $25 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് അതിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളായ ചെലവുകൾക്കായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഫാമിലിയായിട്ടോ ജോലിയോ പോലോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താലീക്ക് എടുത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കവർ വല്ലതും വേണം. ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായത് ഫീഡ്ബാക്കാണ്. എല്ലാ പള്ളികളുടെയും കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതായ സഹായമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഥകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ജനറൽ ബോഡി കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൂടുതലല്ലേ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ചെയ്തിറങ്ങി എന്തോ അല്ലേ കൈവത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഇരിക്കാം. അതിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ രീതി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കണം. അതിനുശേഷം പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചാർജെടുക്കുന്നു. പഴയ ആൾക്കാരെ അവർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് എല്ലാ ഭക്തസംഘടനകളും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അന്നാണ് അവരുടെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് ഒഫീഷ്യലി അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെയാണോ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 3 ഞായറാഴ്ച അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കണക്ക് അതിനുശേഷം പുതിയ ആൾക്കാർ ചാർജ് എടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു 3-4 മണിയോട് കൂടി മാത്യു പാവച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കാം. അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കാമെന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സാഹചര്യമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി സമയമെടുക്കുന്നു. ആർക്കൊക്കെ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഓർക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം. ഇല്ലായിട്ട് 4 മണിയോട് കൂടി അവിടെ കൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലുണ്ടോ? പറയുന്നത് പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 10 പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക. പിന്നെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഒരു 3 മണിക്കൂറോട് കൂടി അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കാണുന്നതും നിങ്ങളെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ തീർച്ചയായും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. മനോജ് നായനാൻ കോഫി മെഷീനുണ്ട് സ്പോൺസർ. താങ്ക് യു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്.
ദൈവമായിട്ട് മലയാളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കുടുംബങ്ങളെയും അറിയപ്പെടും. ആൻഷിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ദൈവന്യായ മറിയാം ശിശുവായനെ നിയമപ്രകാരം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ സമയം ആചാരൻ ശ്രീമന്തേ കൈകളിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് തിരുമ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ നീ കൈക്കൊള്ളണം. സർവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവെ ശിശുവിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം സർവ്വദിന സൗഷ്ഠ്യം ചെയ്യണമേ. സ്ത്രീപാഠത്തെ ആളെ കൊണ്ട് ശിശുവിന്റെ എല്ലാവരും വിപരീത സൈന്യങ്ങളെയും ഓടിച്ചു കളയണമേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവെ നീ ശിശുക്കളുടെ കാരണമാകുന്നു. വിശുദ്ധ മാമോദിസ മുഖാന്തരം ഈ ശിശുവിനെ നീ കൊടുത്താൽ ദൈവരാജ് മാമോദിസ ഈ ശിശുവിനെ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോടും കൂടെ ഓർമ്മയുണ്ടാകണമേ. സാരാംശത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും പേരുകൂടാത്തതുമായ വിശുദ്ധാത്മത്തിന്റെ കൃതിയാൽ ഈ കുഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നയിക്കും സർവസ്ത്രീ ബഹുമാനം നയിക്കും നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാസരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്റെ കൃതിയാദികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രകാരം അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുമാറാകട്ടെ. രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കാവൽക്കാരനായിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സഹായവും കരുണയും പ്രദാനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വചനങ്ങൾ കാത്ത് ജീവനുള്ള സ്ത്രീവായുടെ നിലനിൽക്കുകകൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ മറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷകളും ഉത്തരവുകളും ബാധിക്കാത്ത കോട്ടയും കാവലും ബലവുമായിരിക്കട്ടെ. തന്റെ സോഫ കണ്ടെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകളെ നീക്കിക്കളയും. നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമെല്ലാം ദുരിതങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വവും സങ്കേതവുമായിരിക്കട്ടെ.